कणका हवा ताई कहण लगियां, कदों जंग जित के किसान आउणगे। कणका हवा ताई कहण लगियां, कदों जंग जित के किसान आउणगे। खुशी कदों नचू इन्हां दरां विच नी, खुशी कदों नचू इन्हां दरां विच नी। झूमदियां देख सानू कदों गाउणगे। कणका हवावां ताई कहण लगियां, कदों जंग जित के किसान आउणगे। खाला ते सियाड़ा विच पानी वगदा, फिकरां च अथरू वहाउण लगिया। खाला ते सियाड़ा विच पानी वगदा, फिकरां च अथरू वहाउण लगिया। बाग ते कमाद अरदासां करदे, कामे कदों सुखां वाली नींद सौणगे। कणकां हवावां ताई कहण लगियां, कदों जंग जित के किसान आउणगे। सरों ते तोड़िए ने संधू सुरजीत, सोलाया ने सच्ची एको गल आखती। सरों ते तोड़िए ने संधू सुरजीत, सोलाया ने सच्ची एको गल आखती। एकता अखंडता बनाई रखियो, एकता अखंडता बनाई रखियो। आपे थोड़े वैरी फेर घबराउणगे। कणकां हवावां ताई कहण लगियां, कदों जंग जित के किसान आउणगे। खुशी कदों नचू इन्हां दरां विच नी, झूमदियां वेख सानू कदों गाउणगे। कणकां हवावां ताई कहण लगियां, कदों जंग जित के किसान आउणगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसानी संघर्ष दे विच ये लंबी लड़ाई लड़ रहे मेरे सत्कारयोग बुजुर्ग, मेरियां मावां भैणां और मेरे नौजवान साथियों, थोड़े सबर और थोड़े संतोख नूं मैं सिर झुकाउणा, क्योंकि ये सबर की लड़ाई है। बार बार ये अनाउंस भी किया जाता कि सानू भड़काउण दी बार बार कोशिश होंदी है, क्योंकि जिथे भी असीं भड़कांगे तां साडा अंदोलन कमज़ोर होऊगा। और ये सरकारां हमेशा कोशिश करदियां कि मेन मुद्दे तो हटा के होर पासे भटका के इस अंदोलन नूं बदनाम किया जावे। पर तुहाडा सबर, तुहाडा संतोख इस अंदोलन की ताकत है, और उन्होंने मैं एक बार फिर साझा करने के लिए इत्थे आया। क्योंकि कई बारी जदों गल्लां सुनते हैं, मंत्री साहबाना दियां भी सुनते हैं, कई मीटिंगां जथेबंदियां दियां जिस मंत्री दे नाल होईयां, एक दिन मैं लोक सभा दे विच बोलदा उन्हां नूं सुन रहा सी। कहंदे 2 महीने तो मैं किसानां नूं यही पुछी जा रहा भी ये कानूनां दे विच काला की है ते मैनूं यही समझा दिओ। वो तो बाद उहदे चेहरे ते एक स्माइल आ जाती है, हसदा हो। सो वो गल जिहड़ी उहने कही, उहने इन्ना दिल नहीं दुखाया, पर उहदे हासा वो इदां लग्या मैनूं जिवें कोई साडे किसानां दियां, साडे नौजवान जिहड़े शहीद इस मोर्चे दे विच होए आ, जिवें उन्हां दियां लाशां दे उत्ते कोई हस रहा हुंदा। वो इहो जिहा उहदा हासा सी, क्योंकि झूठा बंदा झूठा ही हुंदा। मैं कई बारी पहला भी, क्योंकि हुण इन्नी देर तो मोर्चे दे नाल जुड़े हुए हैं, जदों भी मीटिंग हुंदी आ उदों तो बाद साडे किसान आगू की गल कर रहे हैं, जां मंत्री साहब की कर रहे हैं, वो सुनी दियां ही आ। सो उही बंदा पहला कह रहा जी बड़े वधिया माहौल दे विच मीटिंग हुई आ, काफ़ी मुद्दों ते साडी सहमति भी हो गई। जिहड़े एक बारी गल हुई सी कि बिजली कानून जां पराली दे उत्ते जिहड़ा इन्हां ने बनाया सी,
कि हुण अगे बाकी कानूनां दे उत्ते गल होएगी। पर दूजे पासे उत्थे लोक सभा खड़ के ये गल हो रही है कि मैं उन्होंने यही पूछ रहा कि समझाओ कि हुण तां सोशल मीडिया इन्ना स्ट्रोंग आ, सो झूठ आपे ही किते ना किते फड़िया जांदा। पर जिहड़ा सियाणा बंदा हुंदा वो सियाणी गल करदा। इन्हां दे विच बहुते लीडर इहो जिहे ने जिन्हां नूं यही कहना बनदा भी जे कुछ चंगा नहीं बोलना तां मूँह ही बंद रख लो। है जी, जख्मां ते नून क्यों भुक्कना। वो पंजाब दे विच भी कई वो मेरा ख्याल उल्टा सरकार नूं कमजोर ही कर रहे आ किते ना किते। हुण इन्हां नूं समझ भी आ गई तां इन्हां ने चुप भी कराते भी तुसीं ना ही बोलिया करो रब करके। तुहाडे बोलण नाल होर तुसीं उकसा रहे हो है ना जिहड़े बंदे नूं तुसीं, क्योंकि ये किरती लोग ने, किसानी लोग ने, एडा एडा बड़ा बड़ा सबर आ। और काफ़ी गल्लां तां इन्हां ने आप कह के ही करातियां कि तुसीं ऐं कर नहीं सकते। वो फिर एक अणख वाली गल हो जाती है भी अच्छा ऐ नहीं कर सकते, लै फिर करके दिखाने। कई तां आई हुईयां इन्हां दे करके ही, सो भी चंगा ही होया। सो पर ये जिहड़ा दर्द आ वो मेरा ख्याल हर दुनिया दे विच बैठा बंदा जिहदा रोटी दे नाल संबंध आ, उस दर्द नूं हर बंदा महसूस कर रहा। सिर्फ इस सरकार दे नुमाइंदियां नूं छड्ड के वो भी मेरा ख्याल अंदरों महसूस तो करते ही आप, क्योंकि जगह जगह ते जाके बयान बदल जाते हैं, मीटिंगां दे विच आके कोई होर गल्लां हुंदियां। पर जिथे उन्होंने अपने आका नूं खुश करना हुंदा उत्थे शायद किसी अहुदे लई, किसी पदवी दे लई वो बोली उही बोलनी पैंदी है। पर यह नहीं है कि याद इन्हां नूं किसानां दी आउंदी नहीं हो। तो उहदे ते बड़ियां खूबसूरत लाइनां, वो चाहे साडे प्रधानमंत्री साहब आ, चाहे कोई मंत्री आ, रोटी तो हरेक बंदा मूँह च पाउंदा ही है, दो तीन डंग खांदे आ। और उदों किवें नहीं किसान दी याद आऊ, ये किवें भुल सकदे आ भी ये जिन्हां दी पैदा कीती हुई ये निवाला जिहड़ा असीं मूँह च पा रहे हां, उन्हां नूं किवें असीं सड़कां दे उत्ते रोलिया। सो उहदे ते कुछ लाइनां ने बड़ियां चंगियां मेरे दिल नूं लगदियां कि अपनी करतूत वेख के जनता दे सिवे सेक के, अपनी करतूत वेख के जनता दे सिवे सेक के, कल्ला बै अपने आप नूं, कल्ला बै अपने आप नूं लाणत तां पाउंदा होऊ जद भी प्रधान मंत्री ओए मूँह नूं अन्न लाउंदा होऊ उदों फिर अन्नदाते दा चेता तां आउंदा होऊ जद भी प्रधान मंत्री मूँह नूं अन्न लाउंदा होऊ उदों फिर अन्नदाते दा चेता तां आउंदा होऊ। हक ही मंगे सी अपने ऐडी की दिल्ली ढाती, वे बार्डर ते ऑर्डर दे के कंडियाली तार लवाती, सड़कां ते किल बछाते रफलां वाले अगे खड़ाते, मूरे भी शेर खड़े ने ताही घबराउंदा होऊ जद भी प्रधान मंत्री मूँह नूं अन्न लाउंदा होऊ उदों फिर अन्नदाते दा चेता तां आउंदा होऊ जद भी प्रधान मंत्री। ओए करना सी चाहुंदा जेड़ा धरने नूं तीला तीला, एनूं की पता सी ए तां हो जूगा होर नकीला, गल तेरी पक्की रामे करदा जो रोज डरामे, किथे हथ पा लिया मोदी कह के पछताउंदा होऊ जद भी प्रधान मंत्री मूँह नूं अन्न लाउंदा होऊ उदों फिर अन्नदाते दा चेता तां आउंदा होऊ जद भी प्रधान मंत्री मूँह नूं अन्न लाउंदा होऊ उदों फिर अन्नदाते दा चेता तां आउंदा होऊ। तो वाहिगुरू इन्हां नूं समत देवे
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀੜੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਰਿਓ, ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ, ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਕਾ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨ ਸੂਈ ਵੀ ਚੁਭਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਊ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਝਾਕਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਊ, ਤੋਂ ਪੰਗਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਏਸੀ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੋਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜੋ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਓ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੇਚਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਦੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੈਨ ਜਿਹਾ ਚੱਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਕੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਪੇਚਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਚੁਣ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਸਾਡੀ ਕਾਇਮ ਕਰਾਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੱਫੇ ਪਵਾਤੇ।
ਹਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਪੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ SYL ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਘਸੇੜ ਦਈਏ ਮੁੱਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਆ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੀ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮੇਲੇ ਲਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹਨਾ 17 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 23 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਬੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ 5 7 10 ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਐਂ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਭ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੇ ਹਲੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਮੰਗਦੇ ਆ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਮੰਗਦੇ ਆ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਐ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਮੰਗਦੇ ਆ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਕੇ ਭਾਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਬ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਡਿੱਗੀ ਗਿਆ ਉਹ ਫਟਦਾ ਹੀ ਤੁਰ ਗਿਆ।
और दूए दिन फिर मोर्चे नूं है ना उस हंझुआं ने बड़ी ताकत दी। और ये अलग अलग कई बारी मैं देखता हुन्ना अलग अलग लीडरां दे उत्ते कदे लगदा आ बंदा बहुत मूहरे आ जी मोर्चा नूं, आ लीडर साडा चक्की खड़ा, फिर दूजे ते आ जांदा भार, फिर तीजे ते आ जांदा। सो सारे अपने अपना किरदार निभा रहे हैं और मैं मालक दा शुक्रगुजार हाँ कि उगराहां साहब वर्गे लीडर सानू इस मोर्चे दे लई मिले आ और सारी जथेबंदियां अपने अपने जगह ते बड़ा वधिया फर्ज अपना निभा रही हैं। सो मालक इसे तरह मेहरा रखे और बहुत कुछ इस मोर्चे ने दिता और अगे आने वाले टाइम ते बड़ा कुछ इत्थों बड़े लीडर भी निकलणगे, बड़ियां पार्टियां भी निकलणगियां, क्योंकि हुण लोग इन्हां आम जिहड़ियां गल्लां पहलां उही सीगियां कि एक पार्टी चली गई दूजी आ गई, बस वो बारी बट्टा चल रहा। सो उन्हां तो लोग अक चुके आ, लोग बदलाव चाहुंदे आ। सो आउण वाले टाइम च जिहड़ा किरतियां दी किसानां दी गल करूगा सो उही पार्टी अगे काम करूगी। और मैनूं लगदा फर्ज भी इन्हां दा यही बनदा क्योंकि असीं वोटां पाउण वाले आ, तुसीं इन्हां नूं बनाउण वाले हो, ते जे तुहाडी गल नहीं उन्हां ने सुणनी तां फिर बनाउणे काहदे लई जी। सो इस करके आने वाले टाइम ते असीं भी सियाणे होके रहिए और मैं सारियां पार्टियां नूं भी यही कहूँगा कि पहलां अपने लोकां दी गल सुणो और बाकी दे काम उहदे तो बाद करो। सो बहुत बहुत तुहाडा शुक्रिया। किसान मजदूर एकता।